माय डियर शिक्षक एवं शिक्षयित्री भाई भौणी समस्त मोर नमस्कार। मु गोटे छोट प्रयास करी आज गोटे आमर यूट्यूब माध्यम ओडिया सब्जेक्ट शिक्षादान देवाक चाहूँगी। तेणु आपण मैंने दयाकोरी देखिए एवं किसी बोर्ड परीक्षार प्रश्नपत्रर केते मसीह कौनटा होई से विषय मु आलोचना करी एवं आपण मैंने अनुरोध करुच्ची जे आपण मैंने मोर चैनल टू सब्सक्राइब एवं शेयर करेंगे। हो देखंतु बर्तमान जीवा आम से बोर्ड परीक्षा प्रश्नपत्र जेटा MCQ आसला से आम पूर्व वर्ष प्रश्न गुड़िक नहीं आसी से विषय आम आलोचना करवा देखा। बर्तमान आम प्रश्नपत्र 1 नंबर को जीवा। कविता शिक्षादान में केउटी को अधिक गुरुत्व दिया जाए? भाषा, वर्णना, आवृत्ति, स्वर। कविता शिक्षादान माने पद्य शिक्षादान में आम विशेषकर आवृत्ति को बेसी गुरुत्व दे थाए। पद्यर आवृत्ति को है छुआ मैंने आमर साथी मैंने 1 नंबर सी हूँ यार यथार्थ उत्तर। से ही मो प्रिय जन्मभूमि कविताटी पढ़ाई सारी शिक्षक पिला निज गाँव मानचित्र अंकन करने को कहे। याद्वारा पिलार कौन साधित हम पिलांकर भौगोलिक ज्ञान अर्जन हम। गाँव प्रत्येक घर को मने पकाइबे। गाँव विषय में बारंबार स्मरण कराइबा द्वारा जन्मभूमि प्रति ममत्व बोध सृष्टि हम। डी रे गाँव सुनाम बुद्धि हम। देखो ये 4टा ऑप्शन जो देछि से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होछि पिला भौगोलिक ज्ञान अर्जन हवा। तेणु 2 नंबर ये हूँ राइट आंसर। बर्तमान आम जा 3 नंबर को। जड़े शिक्षार्थी शब्द लिखार बारंबार बनान भूल करुच्ची। शब्द लिखार बारंबार बनान से भूल करुच्ची। निम्नत केउ पद्धति अवलंबन कले पिलार बन्ना शुद्धि करा जाई पारिबो? से जो बनानटा भूल लिखुची तो किभली भाव ठीक करिपरिबा? शिक्षक बारंबार ठीक शब्दटी कलापटार लिखिबे। जो शब्दटी पिला भूल करुच्ची से शब्दटी शिक्षक कौन करेंगे से कलापटारे बारंबार लिखिदेवे। जहाद्वारा कि पिलाटी बारंबार देखला परे ताहा ठीक होबार संभावना अच्छी। हो बी देखिए पिला को लिखार नियम बुझाइबे। पिला को आम एमती लिखब बुझेबा ता मध्य राइट आंसर हम ना। पिला को बारंबार लेखाइबे। पिला को बारंबार लेखाइले मध्य जदिव किछिटा हेबो किंतु परे भूल हो जिबार संभावना अच्छी। श्रेणीर समस्त पिला को लेखा लेखि कर सुजोग देवे ये मध्य हम ना। एणु ये 3 नंबर प्रश्नर राइट आंसर होची ए है। शिक्षक बारंबार ठीक शब्दटी को कलापठारे लिखिबे। बर्तमान 4 नंबर को जीवा। कौन सी विद्यालय रे शिक्षक छात्र छात्री को नहीं साहित्य संसद रे गठित है? याद्वारा कौन हम बर्तमान जो आम साहित्य संसद गठन होची, मैथ संसद गठन होची, आमर साइंस संसद गठन होची, ठीक से भाव में आमर साहित्य संसद गठन हेले पिलार कौन हम? पारंपरिक शिक्षादान त्वरान्वित बना ए भूल। शिक्षार्थी मान मन में सृजनशील मनोभाव और सुप्त प्रतिभा विकसित हम। देख शिक्षार्थी मन मन में सृजनशील तार जो क्रिएटिविटी एवं तार जो क्रिएटिविटीर मनोभाव एवं सुप्त प्रतिभा ता देहरे जो सुप्त प्रतिभा अच्छी तार विकास हो। कविता पाठ प्रति उत्साह सृष्टि हम ना। सुंदर हस्ताक्षर लिखापी प्रेरणा जगाइबा ये मध्य हेब ना। तेणु 4 नंबर बी हूँ राइट आंसर। तापर आसवा आम बर्तमान 5 नंबर। निम्नोक्त मध्य केउटी बन्ना शुद्धि निराकरण पर प्रযোज्य? बन्ना शुद्धि निराकरण जे बनान से भूल लिखी कौन कले तार बारंबार बनान भूल होची कौन कले से ठीक हेब? अनुकरण कले हेब नाही, वक्तृता माध्यम हेब नाही, अभिप्रेरण माध्यम हेब नाही या पठन माध्यम हेब। तेणु 5 नंबर राइट आंसर होची सी। यहाँ ये क्वेश्चन 2012 मसीह आसला। केउटी को पद्य शिक्षादान उद्देश्य रूपे ग्रहण करा जाई परिबो? पद्य शिक्षार उद्देश्य पद्य शिक्षा अर्थ सरस सुंदर सौंदर्य होइथिबा दरकार, बोधगम्य होइथिबा दरकार। देखो तबे कौन ऑप्शन देछि? 1 नंबर क रे देछि बा ए रे देछि सौंदर्य बोधर विकास। सौंदर्य बोधर विकास
तापरे देछि व्याकरण ज्ञान अभिवृद्धि व्याकरण दरकार नहीं तापरे आमर सी रे देछि अधिक बही और संवादपत्र पठन आग्रह ये भी हेब नहीं चित्र देखि संपर्क स्थापन ये मध्य हेब नहीं तेबे 5 नंबर नहीं आमर 6 नंबर राइट आंसर हे सौंदर्य बोधर विकास ये क्वेश्चनटा 2013 मसीह आमर ओटीटी परीक्षा फास्ट रे आसीतला। बर्तमान जो आम 7 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउं उक्तिटी बहुभाषी परिस्थिति रे बहुभाषी परिस्थिति रे ओडिया भाषा पठन और भाव ग्रहण थिबा असुविधा रूपे ग्रहण करा जाए है कौन कहला शुणा कहवा पढ़ा लेखा दक्षतार अभिवृद्धि हासिल देखो आमर भाषार ये हूँ आमर दक्षता LSRW ये 4टी जो दक्षता अच्छी से दक्षता को अभिवृद्धि हास करवा ये हेब नहीं भाषागत कौशल और तात्विक पठन दक्षता हासिल करवा भाषागत कौशल भाषार विभिन्न कौशल एवं तात्विक पठन बोधगम्य पठन पिला मानकु करैला बा करैबा ये हेब नहीं पाठ्यपुस्तक को आंशिक बुझीपर मात्र सरल प्रश्न उत्तर दे न पारिबा एटा होची राइट आंसर तेबे आमर 7 नंबर राइट आंसर होची पाठ्यपुस्तक को आंशिक बुझीपर मात्र सरल प्रश्न उत्तर दे न पारिबा या थिला आमर 2013 मसीहा फास्ट रे क्वेश्चन फास्ट ओटीटी परीक्षा क्वेश्चन टी आसला। बर्तमान तो 8 नंबर शिक्षार्थी मानक भाषा अवबोधन दक्षता वृद्धि निमंते शिक्षार्थी भाषा अवबोधन दक्षता वृद्धि निमंते निम्नोक्त केउं प्रकार पठनटी आवश्यक देखो साधारणतः आमर 2 प्रकार पठन अच्छी गोटे हूँ तात्विक पठन आउ गोटे हूँ व्यापक पठन किंतु से पठन पुणी उपधारण रही गोटे हूँ आम नीरव पठन द्रुत पठन उच्च पठन आउ दलगत पठन तेबे एइटी आम यदि दलगत पठन कले तार भाषार अवबोधन क्षमता बा अवबोधन दक्षता एते वृद्धि हेब नहीं द्रुत पठन कले मध्य हेब नहीं उच्च पठन कले मध्य हेब नहीं नीरव पठन पढ़ले पिलाटी तार बोधगम्यता वृद्धि पाइब एवं तार बुझिबार भाषा को बुझिबार दक्षता वृद्धि पाइब तेणु 8 नंबर राइट आंसर होची ए। तापर 9 नंबर देखी प्राथमिक स्तर में चित्र देखाई शिक्षादान करागले निम्नलिखित उक्ति मध्य केउटी यथार्थ बाछ ये 2013 मसीह आसीला एणु यही प्रश्नर उत्तर आम जीवा शिक्षक बिना सहायतार विद्यार्थी माने पठन करें शिक्षक बिना छात्र छात्री माने पाठ पढ़ी पारे जानिथिबा भल लगुवा शब्द गुटी उच्चारण कर सुजोग पाइबे पिला माने जानिथिबा एवं उच्चारण करेंगे ना ये भी ठीक हे ना वर्णमाला सहित खूब शीघ्र परिचित हो पारे आमर जो वर्णमाला रही सहित खूब परिचित हे छवि को देखिए आनंदित हे ना ना ये आमर आनंदित हो पारती किंतु शिक्षक बिना साहाय्य विद्यार्थी मैंने पठन किपरि करेंगे आनंदित हेले तो पठन हेनी किंतु तार शिक्षक बिना करने को हेले आम धरा जाऊ गोटे उदाहरण नेबी जे गोटे घर चित्र करी ता तले घर लिखिदेवी पिलाटी घर कहब गोटे कुकुर चित्र करी ता तले कुकुर लिखिदेवी पिलाटी कुकुर कहब तेणु से छवि देखिकी पढ़ब चित्र देखाई शिक्षादान करागले कौन हम से पिलाटी शिक्षक बिना सहायतार मध्य पाठ पढ़ी पार एणु 8 नंबर 9 नंबर राइट ऑप्शन होची ए। बर्तमान आम जा 10 नंबर उच्च शिक्षा निमंते केउटी सहायक कार्यक्रम अंतर्भुक्त नुहे भाषा शिक्षा निमंते केउटी सहायक कार्यक्रम अंतर्भुक्त नुहे बोली प्रश्न आसी एटा हूँ 2013 मसीहा आसला देखो एटा हूँ नेगेटिव प्रश्न नुहे तेबे ये आम कौन जाना बा आम प्रश्न करवा पॉजिटिव रे भाषा शिक्षा निमंते केउटी सहायक कार्यक्रम अटे है भाषा शिक्षा निमंते केउटी सहायक कार्य अटे शब्दांत खेल भाषा शिक्षा सहायक बनान खेल सहायक शब्द गठन खेल ये मध्य भाषा शिक्षा सहायक लडू खेल भाषा शिक्षा सहायक नुहे तेणु 10 नंबर राइट आंसर होची आमर डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 11 नंबर आम अंचल भूमि प्रसंगटी पढ़ाइबार विशेष उद्देश्य हम
ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିରୂପ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇବେ ତାର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କୃଷି ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। କୃଷି ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଯେ ଭୂମିରୂପ ପଢ଼ିଲେ କୃଷି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ମାନେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହୀ ଏତେ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମର ବିରେ ଦେଲା କୃଷି ଅଫିସର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କୃଷି ଅଫିସରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପିଲାର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନ ହୋଇ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବା ସାର୍ମାନେ ଦିଦିମାନେ ଯେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଧନ୍ଦା ବା କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବା ଶିଖିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାର ସଂସାରକୁ ପାଳି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମର 11 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି ନମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା 12 ନମ୍ବରକୁ। 12 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? 12 ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି ଆମର ଇଏ ମଧ୍ୟ 2013 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? 2013 ମସିହାରେ ଏହା ଆସିଥିଲା। ଏକ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଲିଖିତ ଭାଷାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରିବା, ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ମନର ଭାବକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି ବା ଗାନ କରିବା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କେଉଁଠି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମର ଉପର ଲିଖିତ ଏ ବି ସି ତିନୋଟା ସାରା ଆମର ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଡି ନମ୍ବରଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାକରଣ ପାଠରେ ସୁଲଳିତ ସ୍ୱର କି ଦରକାର? ଆମର ସ୍ୱରର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆବୃତ୍ତିର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାରେ ବା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆମର ଏଇଟା ଅନ୍ତରାୟ ଅଟେ। ଏଣୁ 12 ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 13 ନମ୍ବର ଦେଶ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ସୁଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ବନ୍ୟା ସୁଧି ବନ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଧର ଯେଉଁ ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ 2013 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ବନ ସୁଧି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଧର ଯେଉଁ ଜସ୍ନା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଭୁଲ କରୁଛି, କ'ଣ କଲେ ହେବ? ତାକୁ କଳାପଟାରେ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିଦେଲେ ତା ଦେଖି ଦେଖି ପିଲାଟି ଠିକ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ତାର ଅନ୍ତରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ସୁଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଇଏ ଉପାୟ, ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ବୁକ୍ ଦେଖିବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଇବା, ବନାନ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବାରମ୍ବାର କଲେ ତାହା ବନ୍ୟା ସୁଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯତ୍ନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯଶନା ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାହା କେବେ ତାର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ 13 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି। ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ଇଏ ମଧ୍ୟ 2013 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପରିବେଶରୁ ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର, ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କିଏ ଆଦିବାସୀ ଛୁଆ, କିଏ ଭୂମିଜ ଛୁଆ, କିଏ କଲ ଛୁଆ, କିଏ ପୁରାଣ ଛୁଆ, କିଏ କୁମ୍ଭାର ଛୁଆ, କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୁଆମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏଣୁ ଯିଏ ଯାହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ଘରୋଇ ମାତୃଭାଷା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ତେଣୁ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ 14 ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15 ନମ୍ବର ଆସ ଗଛ କାଠୁରିଆ କବିତା ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ବୁଝାଉଛି? ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଗଛ କାଠୁରିଆ କବିତା ପଢ଼ି ସାରିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗଛ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଶିକ୍ଷକକୁ ସେ ଦେଖେଇଲା। ତେବେ ଏଇଟା ସେ ପିଲାର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ, ମାନେ ସିଏ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ସେ ଲେଖିପାରୁଛି ହେଲା। ବନ୍ୟା ସୁଧି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ, ବନ୍ୟା ସୁଧି ଦକ୍ଷତା ଏଠି ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି। ଏଠି ତ କବିତା ଲେଖିବାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରୟୋଗତା କରିବ ଏବଂ ବନ୍ୟା ସୁଧି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ, ଏଠି ସେ ଗୀତ ଲେଖିଲା ବନ୍ୟା ସୁଧି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଠି ତାର ହେବ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ। ଏଣୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ମଧ୍ୟ 2013 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏଣୁ 15 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ।
ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆମେ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2013 ମସିହାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ଗଳ୍ପ କଥନ, ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ, ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ, ଅନୁବାଦ। ଦେଖ ମାତୃଭାଷା ଶିଖାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଳ୍ପ କହୁଛେ, ଆମେ ଉପକ୍ରମର ସୋପାନରେ ଗଳ୍ପ କହୁଛେ, ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ କହୁଛେ, କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛେ, ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ, ଛବି ମଧ୍ୟ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଛବି କରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପଦ୍ଧତିରେ ସହାୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ 16 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଇଏ ମଧ୍ୟ 2013 ମସିହା ସେକେଣ୍ଡ OETରେ ଆସିଥିଲା। 17 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁଠି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର 2014 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, ବୋର୍ଡ଼ OTT ବା 2014 ମସିହାର ଯେଉଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆସିଥିଲା। କହିଛି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିବା ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିବା ଆମର ତ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ଯେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବେ, ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବେ, ଦୁଇଟା ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବେ, ଦୁଇଟା ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଓ କରି ଲେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଶୂନ ଦେଇ ଲେଖିବେ। ଏ ଯଦି ଆମର ସାନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଶିଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଲାକାର ଲେଖିଲେ ତା'ର ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହେଇଯିବ, ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେବ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଏଇଟା ତ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଭଲସେ ସାର୍ ଦିଦିମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏହା ହେଉଛି 2014ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ଇଏ ନୁହେଁ। ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। 17 ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। 18 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଦରଖାସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ କେଉଁଟା ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମପାଚୁପା ଭାଷା, ଚଳନ୍ତି ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି। ନିଜର ଘରୋଇ ଭାଷା, ଗାଁ ଭାଷାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି। ସଂକ୍ଷେପରେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଲେଖୁଛେ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାପରେ ଭାବର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଆଉ ବିନମ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଡି ରହୁଛି ବନ୍ୟା ସୁଧି, ଡି ରହୁଛି ବନ୍ୟା ସୁଧି ନିରାକରଣ କୌଶଳ। ବନ୍ୟା ସୁଧି ନିରାକରଣ କୌଶଳ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ 18 ନମ୍ବରର ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। 19 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ। ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର? ଅନୌପଚାରିକ ଆମ ପତ୍ର ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପଚାରିକ ପତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର। ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଉଛେ, BDOଙ୍କୁ ଦେଉଛେ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବା, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଉପଚାରିକ ବା ସରକାରୀ ପତ୍ର, ଯେଟା କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଟର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପଚାରିକ। ଆଉ ଅନୌପଚାରିକ ଆମର ଯେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆମେ ଯେଟା ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁ ପତ୍ର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ। ତେଣୁ ଏଇ 19 ନମ୍ବରରେ ଏହା ହେଉଛି ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ 2014 ମସିହାରେ ଥିଲା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। 19 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସି। ବନ୍ୟା ସୁଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ବନ୍ୟା ସୁଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଆମର ଯଦି ଲେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ତା'ର ବନ୍ୟା ସୁଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ହେଲା, କେଉଁଠି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ବନ୍ୟା ସୁଧି ଆମର କଥୋପକଥନ, ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର, ଲିଖନର ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ବନ୍ୟା ସୁଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ନିଜେ ପିଲାମାନେ ସେଟାକୁ ତ ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ମଧ୍ୟ ତା'ର ସଂଶୋଧନ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ହେଲା, ତା'ର ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବନ୍ୟା ସୁଧି ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଆସୁଛି 1ରୁ 3 କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ହେଲା, କେଉଁ ସ୍ତରଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି, ପିଲାମାନେ ଖେଳିବେ।
ସମ୍ଭାବକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି। ଆରେ ପିଲାମାନେ ତ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସମ୍ଭାବକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ? ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମ୍ଭାବକ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବି ହେବ ନାହିଁ, ତାପରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଣୁ 21 ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ଏହା 2015 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା 22 ନମ୍ବର। ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଯଥାର୍ଥ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? ଯଥାର୍ଥ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ବି ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତେବେ କଲମକୁ ଧରାଇ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ କହିବା, ଏହା ଯଥାର୍ଥ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। 23 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଶୀଘ୍ର। କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାନଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? 2016 ମସିହା ଆସିଥିଲା। ଶବ୍ଦାନଶୀଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଲା। କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ, କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ସରଳୀକରଣ, କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଚାର ନ କରିବା। ଏଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଚାର ନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର 2016 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ 24 ନମ୍ବର। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଆମର କେଉଁ କ୍ରମଟା ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ କ୍ରମଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷକକୁ ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ନିରବ ପଠନ। ନିରବ ପଠନ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ରହିଲା ABCD ଅପସନ୍ରେ ଆମର ନିରବ ପଠନ ଲାଷ୍ଟରେ କେବଳ ଏ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଣୁ ଆମର 24 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ 2016 ମସିହାର OTT ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ 25 ନମ୍ବର। 25 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିବିଧ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ କାରଣ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଆସିଥିଲା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ ବିବିଧ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରୁ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏହାର ଅପସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୁଏ। ଏଠି ଆମର ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ପାଇବ। କବିତାର ଭାବଧାରା, ଯତିପାତ, ଛନ୍ଦ ଓ ଶାବ୍ଦିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଏ। ଏହି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଏବଂ ତେବେ ଆମର 25ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କବିତାର ଭାବଧାରା, ଯତିପାତ, ଛନ୍ଦ ଓ ଶାବ୍ଦିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 26 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 2016 ମସିହାରେ ଏହା ଆସିଥିଲା। ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। 26 ନମ୍ବର। ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସିଧା କରି ଲେଖିବା। 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଏ 4ଟା ଅପସନ୍ରୁ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅଛି ସିଟା ହେଲା, ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା କେଉଁଠି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ଏଇଟା ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ 26ର ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହା ମଧ୍ୟ 2016 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। 27 ନମ୍ବର ଦେବା। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛେ ହେଲା, ତା'ର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ବିରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା। ଦେଖ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ମୂଳରେ ଆମର ଭିତ୍ତି ସୂତ୍ର ରହିଛି ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟୟ, କୁଦନ୍ତ, ଆମର ରହିଛି ସନ୍ଧି, ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଭଳିଆ ରହିଛି। ତେଣୁ